ਸੁਣਿਐ ਧਰਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ। ਸੁਣਿਐ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ। ਸੁਣਿਐ ਧਰਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ। ਸੁਣਿਐ ਦੀਪ ਲੋਕ ਪਾਤਾਲ। ਸੁਣਿਐ ਪੋਹਿ ਨਾ ਸਕੈ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਐ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦ। ਸੁਣਿਐ ਮੁਖ ਸਲਾਹਣ ਮੰਦ। ਸੁਣਿਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ। ਸੁਣਿਐ ਸਾਸਤ ਸਿਮ੍ਰਿਤ ਵੇਦ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਾਲੀਏ ਦੋ ਜਹਾਨ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦੀਵਾਨ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 8 ਅਤੇ 9 ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ
जो निर्णय साडे सन्मुख करते ने तिस दी विचार अज आपां करनी है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन अंग 2 पर ये पावन बाणी दा 8 नंबर शब्द 8 नंबर पौड़ी दर्ज है। धन सतगुरु साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज अज दे इस पावन शब्द विच जो विचार साडे सन्मुख रखते ने तिस नूं आपां विचारन दा यतन करना है। सतगुरु दी कृपालता करन पावन गुर शब्द दी विचार सतगुरु जी आप तरस करके करवा लैन। आओ सतगुरु गुर संगत जी आप जी बख्शो असीस बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन सतगुरु गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी ने अज दे इस पावन शब्द विच गुरबाणी नूं सुन लैण नाल जो असर मनुखी सुरत ते हुंदा है, आत्मिक अवस्था विच जो तब्दीली आउंदी है, महाराज ने उहदा जिक्र कीता है कि जो बाणी आपां पढ़दे हां जां असीं धार्मिक अदारियां विच विचरदे हां जां धार्मिक अस्थानां ते जा रहे हां, गुरमत दीवानां विच बैठे हां जां सवेरे शाम दा साडा बाणी दा अभ्यास है, वो सारा जिक्र सतगुरु साहिब जी ने कीता है कि उहनूं अंतरीव बिरती दे नाल सुन लैण दे नाल की हुंदा है। वो प्राप्ति जिहड़ी है वो किवें हुंदी है। महाराज ने गुरु अमरदास साहिब जी ने भी ये उपदेश जीव वास्ते कीता है कि ये श्रवणो मेरे हो सच्चै सुनने नो पठाए, सच्चै सुनने नो पठाए शरीर लाए। सुनो सत बाणी जित सुनी मन तन हरिया हुआ, रसना रस समानी सच अलख वडानी। ताकि गत कही ना जाए, कहे नानक अमृत नाम सुनहो पवित्र होवो सच सुनने नौ पठाए। पातशाह ने ये सारा दा सारा निर्णय अज साडे सन्मुख कीता कि मनुखी सुरत दा सुन लैण दे नाल की अभ्यास है, सुन लैण दे नाल की प्राप्ति है, सुन लैण दे नाल जिहड़ा है वो अंदर किवें दी तब्दीली जिहड़ी है वो प्रगट हुंदी है। इस करके सतगुरु साहिब सच्चे पातशाह महाराज आरंभता करते ने सुने सिद्ध पीर सुरनाथ। धन सतगुरु साहिब सच्चे पातशाह महाराज कहन लगे परमेश्वर दी बाणी दे विच पए होए ज्ञान नूं सुन लैण दे नाल, शब्द नूं अंदर धारण कर लैण दे नाल मनुख नूं पहली पदवी प्राप्त हुंदी है कि उहदी समानता सिद्ध दे बराबर हो जांदी है। सिद्ध जिन्हें अपने आप विच बहुत वड्डी साधना करके अपने आप नूं सिद्ध कीता होया, जिहदे कोल और इत्थों तक भी कि 9 निधियां ते 18 सिद्धियां जिहड़ियां हन और उहदे आस पास गईयां घुमदियां ने। महाराज ने इत्थे जिक्र किया कि जिहड़े मनुख सिद्ध रूप ने, भाव कि जिहड़े श्रेष्ठ रूप दे विच अपने आप दे अंदर नूं सिद्ध करन वास्ते टिके होए, जो कई जंगलां विच अभ्यास करन वास्ते जांदे ने, आप जी दे सन्मुख बेनती करां कि असल विच पुरातन समय विच की हुंदा सी कि जिहड़े जोगी नाथ जां श्रेष्ठ पुरख हुंदे सी
ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਜਾਂ ਰੂੰ ਆਦਿਕ ਜਾਂ ਬੂਝੇ ਆਦਿਕ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਲੈਣ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਸਿਰਫ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਦ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸਿੱਧ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਪੀਰ ਜਿੰਨੀ ਪਦਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੀਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਖ ਵਜੋਂ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਧੂ ਪੁਰਖ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਤ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਦਵੀ ਹੈ ਪੀਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਦਵੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਦਾ। ਸੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੀਰ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾਤਮਕ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਯੋਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੰਗਤ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਖ, ਉਹਨੂੰ ਪੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵਤਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪਦਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੁਰ ਦੇਵਤਾਈ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਥ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਨਾਥ ਦਾ ਅਰਥ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਨਾ ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 4 ਪਦਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧ ਹੈ, ਪੀਰ ਹੈ, ਸੁਰ ਹੈ, ਨਾਥ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰਵਣ ਅਮੋਲ ਗੁਰ ਬਚਨ ਧਰਨ ਕਹਿ, ਕਿ ਉਦਨ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਜਿੱਦਨ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭੇਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਵਲ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੌਲ ਹੈ ਥੱਲੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਧਰਤ ਧਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਾਜਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂ ਘਾਰਾ, ਧਰਨ ਨਾ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ, ਨਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ, ਸੁਨ ਸਮਾਤ ਲਗਾਇਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਐ ਕਰ ਆਸਨ, ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੋ ਤੁਸ ਦੇਵੈ, ਕਰਹਿ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੋਈ, ਸਭ ਸਹਿ ਦੀ ਲੈਸੈ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ, ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਧਰਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ਼। ਆਕਾਸ਼ ਆਖਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਆਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਕਾਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ना कि और उपर जेडे नीले बदल सानू दिस रहे ने, शायद असी कहने भी यही आकाश आकाश। और जिथे खाली स्थान है, खाली जगह है, जिवें मनुख दे शरीर विच आकाश है, क्योंकि 5 तत्तां तो बनिया ना मनुखी शरीर। और 5 तत्त भावें उहदे विच मिट्टी है, पानी है, अग्नि है, इत्थों तक उहदे विच आकाश भी बैठा है। आकाश मनुखी जीवन दे अंदर आप है, फिर हवा भी उहदे अंदर बैठी है। इस करके सतगुरु साहब सच्चे पातशाह ने जिक्र किया आकाश हवा नहीं है। और आकाश ते हवा का बहुत अंतराल है, बड़ा फर्क है। महाराज कह लगे पता लग जाता है कि इस जीवन दे अंदर और ये सारी दी सारी धरती जड़ी है और किवें साजना होई, किवें ये प्रगट हुई है, ये सारा दा सारा ज्ञान जिहड़ा मनुखी जीवन विच आ जांदा है। ते सतगुरु कहन लगे अगली अवस्था है सुने दीप लो पाताल। महाराज कहन लगे फिर पता लग जाता किन्ने को पाताल ने, किन्ने को आकाश ने, और इत्थों तक धरतियां किन्नियां ने, सृष्टियां किन्नियां ने, मंडल किन्ने ने वख वख। महाराज कहन लगे असल दे विच वैसे 7 दीप जिहड़े ने वो मन्ने जांदे हैं। सप्त दीप, 7 दीपां बारे ज्ञान हो जाता है भी ये सारे परमेश्वर ने साजे हैं। ते इत्थों तक वख वख लो जिहड़े हैं, लो का अर्थ है बाकी दियां धरतियां, बाकी समुचे ब्रह्मंड दे विच जिहड़े खंड हैं। ते सतगुरु कहन लगे पाताल, पता नहीं किन्ने को पाताल धरती ते ने। गुरु नानक साहब जी ने तो जिक्र किया है पाताला पाताल लख आगासा आगास, ओढ़क ओढ़क पाल थके वेद कहन कवात, सहस 18 कहन कतेबा असलू इक धात, लेखा होए तां लिखिया लिखे होए विनाश, नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप। महाराज कहन के सुन लैन दे नाल पदवी प्राप्त होंदी है, इदात मिलती है। किन्ने को पाताल ने, किन्ने को आकाश ने, किन्नियां को धरतियां ने। मनुख उहदी बेअंतता बारे बिल्कुल बरीकी दे नाल हौली हौली करके सोचन लग पैंदा है। क्योंकि पीर दस्तगीर दे पुत्र ने भी यही सवाल सतगुरु साहब सच्चे पातशाह नूं कीता सी कि तुसी पातालां आकाशां दी गल कीती, असीं 7 कहने इस्लाम विच 7 पाताल ते 7 आकाश कहने, पर तुसी लखां दी गल किवें करदे हो। महाराज कहन लगे भी असीं गल करदे नहीं हैं, वो हैगे ने जिन्हां दी असीं गल कर रहे हैं। महाराज कहन लगे तू जाने ते दस। कहन लगे जी मैं बजुर्ग हाँ, मैनूं पुत्र ते यकीन, मेरे पुत्र नूं लै जाओ। फिर उत्थे भाई गुरदास साहब जी ने लिखिया पाताला आकाश लख अख फर्क विच सब दिखराई। एक निके जे अख दे फरके दे नाल ही पीर दस्तगीर दे बेटे नूं सारा कुछ ही सतगुरु जी ने विखा दिता, सारा कुछ ही प्रगट कर दिता। महाराज कहन लगे सुन लैन दे नाल सुरत इन्नी बलवान हो जाती है कि मनुख इस संसार विच सारी व्यापकता पता कर लैंदा है। सुनिया पोहे न सकै काल। महाराज कहन लगे ऐसे जीवन दे उपर सुन लैन वालियां दे उपर मौत भी असर नहीं करती। मौत का असर पता की है कि मौत तो पहला ही सुकने पै जाना मनुख दा। मौत तो पहला ही अंदर जिहड़ा है वो दुखी हो जाना, अंदर जिहड़ा है वो उस सोग दे विच चला जाना, जां कोई ऐसा रोग लग जाना जिहड़ा रोग मनुख दे अंदर सोग पैदा कर दिंदा है। पातशाह कहन लगे कि जीवन दे अंदर सुनिया पोहे ना सकै काल, उहदी सुरत नूं काल पोह नहीं सकदा। भाव कि मौत तो भी निर्लेप हो गए ने। इत्थों तक कि जिन्ने भी सिंह शहीदां दा आपां जिक्र करदे हां, सतगुरु साहिब जी दी पावन बाणी सुन के इन्नी को आत्मिक अवस्था विच टिक गए कि सतगुरु साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दे गुरसिखां दे अंदर मौत वाली जिहड़ी भावना और इन्नी को ज़्यादा शहादत के रूप में बदल गई कि मौत का डर ही भुल गया।
ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਖੁਦ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦ ਆ ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦ ਪੋਟੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਪੋਟੇ ਤੋਂ ਕੱਟ ਜੇ ਬੰਦ ਕੱਟਣਾ। ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੂੰ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਮੋਮ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪਿਘਲੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੋਗੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੰਗਲ ਬੰਨਣਾ ਹੈ, ਰੱਸਾ ਬੰਨਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਏ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਖਲੋਤੇ ਖਲੋਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਸੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਭਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਦੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਦਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਪਦਵੀ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਈਸ਼ਰ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਣ ਸਾਹੋ ਸਾਹਾਨ ਗਣਿਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਇੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਇੰਦਰ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਣ ਸਾਹੇ ਸਾਹਾਨ ਗਣਿਜੈ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਠ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਉਹ ਸਾਹੇ ਸਾਹਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੋ ਸਾਹਾਨ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਹੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਾਠ ਭੇਦ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਹੋਏ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਥ ਇੱਕ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾਟ ਘੜੀਆ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬ੍ਰਹਮੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਈਸ਼ਰ ਭਾਵ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਿਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ